Հիսուսն ասաց. «Սա է իմ պատվիրանքը, որ իրար սիրեք, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ։ Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկն իր անձը դնի իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք, ինչ որ ես պատվիրում եմ ձեզ»։ Հիսուս Քրիստոս իր անսահման սերը արտահայտեց նրանով, որ իր անձը դրեց համայն մեղավոր մարդկանց համար, խաչի վրա մահանալով եւ ամեն նրա անունին հավատացողը ծրի փրկություն կունենա։ Հաջորդիվ կվայելենք երկու երգ։ Առաջի երգը Հիսուս սիրում է քեզ։ Այս երգը եւս հեղինակային երգ է, որը գրել է կոմպոզիտոր շեփորահար Ալեքսանդր Հարությունյանը։ Իսկ երկրորդ երգը Word-ի։ Ծափահարություններով եկեք դիմավորենք։ Մեղքերից քեզ ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, Հիսուս սիրում է քեզ։ Մեղքերից քեզ ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, Հիսուս սիրում է քեզ։ Արկես իմ Տեր արարի, Արկես իմ Տեր, միակ ես ով բուժում է ինձ, հավիտյան ես ու սերես, դու չես լքի ինձ երբեք։ Արկես իմ Տեր արարի, Արկես իմ Տեր, միակ ես ով բուժում է ինձ, Հավիտյան ես ու սերես, դու չես լքի ինձ երբեք։ Հիսուս սիրում է քեզ, Հիսուս բժշկում է քեզ, մեղքերից քեզ ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, Հիսուս սիրում է քեզ։ Արկես իմ Տեր արարի, Արկես իմ Տեր, միակն ես ով բուժում է ինձ, հավիտյան ես ու սերես, դու չես լքի ինձ երբեք։ Արկես իմ Տեր արարի, Արկես իմ Տեր, միակն ես ով բուժում է ինձ, հավիտյան ես ու սերես, դու չես լքի ինձ երբեք։ Հիսուս սիրում է քեզ, Հիսուս բժշկում է քեզ, մեղքերից քեզ ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, Հիսուս սիրում է քեզ, մեղքերից քեզ ազատեց, կապանքներդ նա քանդեց, Հիսուս սիրում է քեզ։
my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. We give you praise and honor, Jesus. We give you praise and honor, Holy Spirit. We exalt your holy name. We exalt your holy name. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, glory. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, glory. Worthy is your name, who was slain and seated on the throne. There is no one like the Lord. The elders, creatures
and Him alone. There is no one like the Lord. There is God on the throne. Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There is no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There is no one like the Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There is no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There is no one like the Lord. We cry you, King of glory. We cry you, King of glory. We cry you, King of glory. We cry you, Lord of all. We cry you, you are worthy. We cry you, you are worthy. We cry you, you are worthy. We cry you, Lord of all. We cry you, King of glory. We cry you, King of glory. We cry you, King of glory. We cry you, Lord of all. We cry you, you are worthy. We cry you, you are worthy. We cry you, you are worthy. We cry you, Lord of all. Worthy is your name. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There is no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There is no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There is no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There is no one like the Lord. There is no one like the Lord. Քրիստոնեական աշխարհը հարուստ է հոգևոր երաժշտության բազմազան ժանրերով, որոնք դարերի ընթացքում հավաքագրել, պահպանվել եւ մշակվել են այնպիսի մեծանուն երաժիշտների ու հոգևոր մշակույթի գործիչների կողմից, ինչպիսիք են Կոմիտաս Վարդապետը եւ Մակար Եկմանյանը։ Ունենք նաեւ հոգևոր տաղեր եւ սաղմոսներ, որոնք իրենց խորությամբ ու պատգամով դարեր շարունակ զորացրել են հավատացյալներին։ Իսկ այսօր կլսենք նաև փառաբանության եւ երկրպագության երգեր, որոնք ավելի պարզ եւ մաչելի են յուրաքանչյուր ու կնդրի սրտին։ Եկեք ծափերով դիմավորենք հրաշալի փառաբանության երբ Տիրոջը մոտ ենք մենք։ Տիրոջը մոտ ենք մենք, Տիրոջին է մեր մեջ, ուրախությամբ ցնցում ենք, Տիրոջին է մեր մեջ, մեծի հոգով լցնում ենք, Տիրոջին է մեր մեջ, սրտանցիր են պաշտում ենք, Տիրոջին է մեր մեջ, Ալելույա, 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 Տիրոջին է մեր մեջ, Տենը մեր հովիվը, Տիրոջին է մեր մեջ,
նա մեզ միշտ պահպանում է, իրոքին է մեր մեջ, արժանի է նա փառքի, իրոքին է մեր մեջ, Հիսուս հոգու զորությամբ, իրոքին է մեր մեջ, Հալելույա, 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 իրոքին է մեր մեջ, նա է ճշմարիտ ճամփան, իրոքին է մեր մեջ, ուր որ առաջնորդում է, իրոքին է մեր մեջ, արժանի է գոհության, իրոքին է մեր մեջ, իր անունը մեծ է, Միասին երկենք ալելույա Հալելույա, իրոքին է մեր մեջ, 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 Ալելույա Հալելույա, իրոքին է մեր մեջ, Հալելույա, իրոքին է մեր մեջ, Հալելույա, իրոքին է մեր մեջ, Հալելույա, իրոքին է մեր մեջ. Եվ Աստված ասեց. լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսավ լույսը, որ բարի է, եւ Աստված բաժանեց լույսը խավարից։ Որովհետև Աստված, որ ասեց, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Երբ մենք մեր սրտերը բացում ենք Հիսուս Քրիստոսի առաջ եւ ընդունում նրան որպես մեր Տեր եւ Փրկիչ, նա իր հետ բերում է կյանք, խաղաղություն եւ լույս։ Քրիստոսի լույսը լուսավորում է մեր հոգիները, փոխում մեր ընթացքը եւ ամեն խավար, վախ ու հուսահատություն նահանջում են նրա ներկայությունից, որովհետեւ նա է աշխարհի ճշմարիտ լույսը։ Եկեք դիմավորենք հաջորդ երգը։ Մթության մեջ մենք սպասում ենք։ Կկատարեն Ալինա Սանավյովան եւ Իրինա Եղյանը։ Մեջ մենք սպասում ենք առանց լույս, առանց հույս, քո ասպար ողորմությամբ դու երկնքից իջար երկիր, անսահման փառքի գահից սուրբ կենդանի խոսքով եկար, մեղավոր մարդկանց համար դու փրկության ուղի դարձար, Հայր որդի և սուրբ հոգի Խաչի ուղին լսվում էին աղաղակները Գողգոթա լեռան վրա Եվ շարժվեց ողջ տիեզերքը Գառնաստծո հաղթեց մահին Պատրվեց այն վարագույրը Եվ ծնվեց եկեղեցին Հայր որդի և սուրբ հոգի Iisus Hristos arca
քով եւ վարվում է այն կրակը Սուրբ Հոգու զորությունը Հայ որդի է Սուրբ Հոգի քո անունն է սքանչելի Փառքերի տեր վեհության Փառքավեր շարքարքաների Հայր որդի է Սուրբ Հոգի քո անունն է սքանչելի Փառքերի տեր վեհության Փառքավեր շարքարքաների Փառքավեր շարքարքաների Փառքավեր շարքարքաների Հրաշալի Սուրբ Աստված Հիսուս Քրիստոս Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի օրհնում ենք քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունը պարզապես սովորական անուն չի։ Այն իր մեջ կրում է նրա երկիր գալու ողջ խորհուրդն ու առաքելությունը։ Հիսուս անունը նշանակում է փրկիչ, իսկ Քրիստոս օծյալ։ Այդ սուրբ անվան մեջ կա փրկություն, բժշկություն, ազատագրություն, հավիտենական կյանք եւ հույս։ Նրա անունը խաղաղություն է բերում կոտրված սրտերին, զորություն տկարացածներին եւ լույս խավարի մեջ գտնվողներին։ Լսենք հաջորդ երգը։ Ես ունեմ մի հույս։ Ծափերով եկեք դիմավորենք։ Ես ունեմ մի հույս երկնային մի լույս նրա անունն է Հիսուս Քրիստոս պատմեմ ձեզ միականություն Բոնե ճանապարհը դեպ հավիտենություն Բանալին արդարության ճշմարտության Հայրը տվեց իր միակը Մորթվեց սրբազանգարը Հիմա եկել է քո հերթը Տալու նրան քո սիրտը Հիմա եկել է քո հերթը Տալու նրան քո սիրտը Ես ունեմ մի հույս երկնային մի լույս Նա անունն է Հիսուս Քրիստոս Պատմեմ ձեզ միականություն Գոնե ճանապարհը դեպ հավիտենություն Բանալի արդարության ճշմարտության Հայրը տվեց իր միակը
եկել է պարետը, տալու նրան քո սիրտը, տալու նրան քո սիրտը, հիմա եկել է պարետը, տալու նրան քո սիրտը, այրը տվեց միակը, մորթվեց սրբազան գարը, հիմա եկել է պարետը, տալու նրան քո սիրտը, հիմա եկել է Դե ժամանակ դու մի կորցրու կյանքը դու նրան երբեք չես զղջալու կարող է հետո չլինի ժամանակ մի թող որ կյանքդ անցնի աննպատակ այրը տվեց իր միակը մորթվեց սրբազան գարը հիմա եկել է քո հերթը տալու նրան քո սիրտը հիմա եկել է քո հերթը տալու նրան քո սիրտը Ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր զավակը իր առաջ ներկայանա տխուր կամ ծանրացած հոգեվիճակում։ Յուրաքանչյուր ծնող ուզում է տեսնել իր երեխային ուրախ, խաղաղ եւ երջանիկ։ Նույնպես մեր երկնային հայրը չի կամենում, որ մենք իր առաջ կանգնենք վշտացած ու ծանրացած սրտով։ Նա ցանկանում է, որ մենք ապրենք ուրախությամբ, խաղաղությամբ եւ վստահությամբ։ Եվ քանի որ այս տոնական օրերը մեզ հիշեցնում են մեծ եւ փառավոր իրադարձությունների մասին, Քրիստոսի հարության, համբարձման եւ հոգեգալուստի, մենք տեսնում ենք, որ դրանք իրականում ուրախության տոներ են։ Հիսուս Քրիստոս չի մնացել գերեզմանում։ Նա հարություն առավ, համբարձվեց երկինք եւ կենդանի է նաեւ այսօր։ Այս ճշմարտությունը մեզ տալիս է ուրախության եւ հույսի պատճառ։ Ուստի մենք կոչված ենք Աստծո առաջ ներկայանալ ուրախ սրտով, գոհությամբ եւ փառաբանությամբ, որովհետև նա կենդանի է եւ իր ներկայությամբ բնակվում է մեր մեջ։ Կնսենք 3 փառաբանության երգերի հրաշալի շարան։ Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, եկեք երգենք ուրախանանք եւ օրհնեցեք Տիրոջը, ով ժողովուրդներ։ Կկատարի Ռոբերտ Դարցյանը եւ Արթնության կամուրջ երգչախումբը։ Եկեք բարձր ծափարությունով դիմավորենք։ Եկեք այս հիանալի փառաբանության երգերով օրհնենք մեր Տիրոջը։ Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, միակ թագավորը եւ արքան, նա է հույսը մեր փրկության եւ երգը մեր ուրախության։ Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, միակ թագավորը եւ արքան, նա է հույսը մեր փրկության եւ երգը մեր ուրախության։ Փառք տվեք Բարձրյալին, Հովսաննա երգենք արքային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, փրկությունը մարդկության։ Ծափ տվեք Բարձրյալին, Հովսաննա երգենք արքային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, փրկությունը մարդկության։
Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, միակ թագավորը եւ արքան, նա է հույսը մեր փրկության եւ երկը մեր ուրախության, փառք տվենք Բարձրյալին, Հոսաննա երգենք արքային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, փրկությունը մարդկության, ծաղ տվենք Բարձրյալին, Հոսաննա երգենք արքային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիան, փրկությունը մարդկության, եկեք երգենք ուրախանանք, Տերն է գալիս, Մարանաթա, եկեք երգենք ուրախանանք, Տերն է գալիս, Մարանաթա, Հոսաննա, երկիր Հոսաննա, փառք հալելույա, Մարանաթա, Հոսաննա, երկիր Հոսաննա, փառք հալելույա, Մարանաթա, եկեք երգենք ուրախանանք, Տերն է գալիս, Մարանաթա, եկեք երգենք ուրախանանք, Տերն է գալիս, Մարանաթա, Հոսաննա, երկիր Հոսաննա, փառք հալելույա, Մարանաթա, Հոսաննա, երկիր Հոսաննա, փառք հալելույա, Մարանաթա, օրհնեցեք Տիրոջը, ով ժողովուրդն էլ եւ բարձրացնեք նրա սուրբ անունը, փառքն ու գոհությունը լինի նրա, ով տիրում է հավիտյան, օրհնեցեք Տիրոջը, ով ժողովուրդն էլ եւ բարձրացնեք նրա սուրբ անունը, փառքն ու գոհությունը լինի նրա, ով տիրում է հավիտյան, հալելույա. Սուրբ անունը, փառքն ու գոհությունը լինի նրան, ով տիրում է հավիտյան, հալելույա, 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 Փառք քեզ Տեր։ Վերը նշեցինք, որ կան նաև սաղմոսներ Աստծուն փառաբանելու համար։ Ես կընթերցեմ դրանցից մեկը 150 սաղմոսը։ Օրհնեցեք Աստծուն նրա սրբարանումը, օրհնեցեք նրան նրա զորության հաստատությունումը, օրհնեցեք նրան նրա զորավոր գործերի համար, օրհնեցեք նրան նրա մեծ փառավորության համեմատ, օրհնեցեք նրան շեփորի ձայնով, օրհնեցեք նրան տավիղով եւ քնարով, օրհնեցեք նրան թմբուկով եւ պարով, օրհնեցեք նրան թենավոր նվագարաններով եւ սրինգով, օրհնեցեք նրան ձայնավոր ծնծղաներով, օրհնեցեք նրան մեծաձայն ծնծղաներով, ամեն շունչ ունեցող թող օրհնե Տիրոջը, հալելույա։ Հիմա վայելենք հաջորդ երգը։ Տիրոջ տուն մտնենք։ Ծափարություններով եկեք ողջունենք։ Տիրոջ տուն մտնենք, մեծարենք նրան, սուրբ ձեռքը բարձրացնենք,
Սրտերով միաբան Քանզի արժան է պարգերի Բոլորս միասին Երկենք Աստծուն Նա տվել է մեր Երկու նոր սուր Քանզի արժան է պարգերի Նա արժան է պարգերի Արժան է պատվի մեզ արակի Արժան է պարաբանության Երկրպագենք նա արջև մեզ Մեզ արենք անունը Իաշուն մտնենք Մեզ արենք նրան Սուր ձերքեր բարձացնենք Սպերով միաբան Քանզի արժան է պարգերի Նա արժան է պարգերի Նա արժան է պարգերի Նա արժան է պարգերի Arjane parkeri Na arjane parkeri Arjane parkeri Na arjane parkeri Na arjane parkeri
Փառքերի նա արժան է Փառքերի Պատգամի եւ աղոթքի համար բեմ ենք հրավիրում Աստծո մի հրաշալի ծառայի, որի ծառայության միջոցով 100,000-ավոր մարդիկ լսել են ավետարանի խոսքի ճշմարտությունը։ Նրա ծառայության ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ վկայել են հրաշքների, բժշկությունների եւ փոխված կյանքերի մասին։ Նույնիսկ շատ անբուժենի հիվանդություններից են մարդիկ բժշկվել։ Այո, եւ այդ բժշկվածներից մեկը ես եմ։ Մոտ 3 տարի առաջ ինձ մոտ հայտնաբերվեց քաղցկեղ, ամենաբարդ տեսակի, սարկոմա տեսակի։ Ու գիտեք, երբ որ բժիշկները տեսան, դեռ չէին նայել իմ անալիզները, կա քաղցկեղի տեսակ, եթե փոքր է, ինչ-որ հնարավորություն կա բժշկելու կամ ինչ-որ քիմիաների։ Եվ որ տեսան իմ դիագնոզը, ասեցին, չէ, այստեղ բժշկություն չի կարա լինի, պետք է հեռացնենք ոտքը, ոտքից տակեր երկարությունը մոտ 10 սանտիմետր եւ ավել, այդպես էր գրված։ Իսկ կատաղությունը մոտ 40-ից 70% էր հասնում այդ քաղցկեղի։ Բժիշկները առաջարկեցին երկար բուժում, որից հետո պետք է արվեր ոտքի ամպուտացիա, այսինքն ոտքի հեռացում։ Այդ հրաշալի Աստծո մարդու եւ ամբողջ եկեղեցու աղոթքների շնորհիվ, եւ որ ես գնացի ստուգվելու, պարզվեց, որ այդ քաղցկեղը համարյա ամբողջությամբ արդեն փոքրացել էր, մնացել էր շատ փոքր հատված։ Ու դրանից հետո Աստված ինձ բժշկեց 100% ամբողջությամբ, ինձ չարեցին ոտքի հեռացում։ Իմ երկու ոտքերն էլ հիմա կատարյալ առողջ են, ես արդեն 2 տարի կատարյալ բժշկված եմ ու փառք եմ տալիս Աստծուն նման Աստծո ծառաների համար, որոնց աղոթքով այսօր Աստված գործում է երկրի վրա եւ անում է հրաշքներ ու փոխում է մարդկանց կյանքեր։ Փառք Աստծուն դրա համար։ Այո, մենք լսել ենք եւ դեռ կլսենք շատ հրաշալի վկայություններ։ Այո, եւ մեր երկրին պետք են նման անznուրած եւ աստվածավախ Աստծո ծառաներ։ Եվ եկեք Տիրոջը այո փառտանք մեր ծափարություններում նման մարդկանց համար եւ դիմավորենք եկեղեցու հովիվ ավետարանիչ Վահագն Հարությունյանին։ Փառք Տիրոջ, եկեք բարձրացնենք մեր Տիրոջ անունը, եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ աղոթքով եւ մեծարենք, փառտանք Նրան։ Գոհանում ենք եւ փառավորում ենք քեզ, մեծարում եւ օրհնում ենք քեզ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, մեզ սիրող Հայր, մեզ կանչել ես մեր անունով, մեզ ընտրել ես։ Խոնարհվում ենք քո առաջ այս երեկո, շնորհակալ ենք քեզանից, քո ներկայության համար, քո մեծ ողորմության համար, քո տարած փառավոր հաղթանակի համար, քո թափած սուրբ արյան համար։ Գոհանում ենք քեզանից։ Գոհանում ենք քո սուրբ անունդ, քո սուրբ գահիդ առջև կանգնած, խոնարհվում ենք, մեծարում ենք քեզ Աստված, փառք ենք մենք տալիս քեզ, գոհանում ենք, բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծարում ենք քեզ Աստված, փառք ենք մենք տալիս քեզ, գոհանում ենք, բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծարում ենք քեզ Աստված, փառք ենք մենք տալիս քեզ, գոհանում ենք, բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծարում ենք քեզ Աստված, ինչպես ես դու հրաշքներ ես կատարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ այս աշխարհում, ինչպես ես դու հրաշքներ ես կատարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ այս աշխարհում։ Գալիս ենք քեզ մոտ, գալիս ենք քեզ
Բարաբանության հրաշքները քո հզոր են և մեծ է սերը քո գալիս եմ քեզ մոտ Բարաբանության հրաշքները քո հզոր են և մեծ է սերը քո Ինչ մեծ ես դու հրաշքներ ես կատարում Չկա մեկը քեզ նման Հիսուս ամբողջ ես աշխարհում Ինչ մեծ ես դու հրաշքներ ես կատարում Չկա մեկը քեզ նման Հիսուս ամբողջ այս Եկեք Տիրոջ առաջ խոնարհվենք, եկեք մեր սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ և ասենք շնորհակալ ենք քեզանից Գիտես ես որ աշխարհը լցված է դժգոհությամբ, բայց դու գոհացիր Աստծուց, շնորհակալ եղիր, խոնարհվի նրա առաջ, որտեղ նա մեծ Աստված է, հրաշալի Աստված է, և միակ նա Քեզ ամեն չարի մեծ է Տերը Մեծ է Տերը և շատ օրհնյալ, Աղապանը ողջ երկրի, Իմ օրհնությունը Տիրոջից է, որ ամբողջ երկիրն արավ, Նա տիրում է հավիտյան, մեր Տերը բարի է, Նա կպահի մեզ ամեն չարից, Ինչ մեծ Հրաշալի Աստված է Իմ սիրտը գովերգում է քեզ Տեր Օրհնյալի Հայաստանի Աստվածը Հավիտենից մինչև հավիտյան Ինչ մեծ և հրաշալի Աստված է Իմ սիրտը գովերգում է քեզ Տեր Օրհնյալի Հայաստանի Աստվածը Հավիտենից մինչև հավիտյան Ինչ մեծ և հրաշալի Աստված է Իմ սիրտը գովերգում է քեզ Տեր Օրհնյալի Հայաստանի Աստվածը Հավիտենից մինչև հավիտյանից Մեծ է Տերը և շատ Շնորհակալ եմ քեզանից Բարեգուր ու բազմավորոր Օրհնյալ և փառավոր Մեծ և աննման արքաների արքա Տերերի Տեր Այսօր քո անով ենք հավաքված Հիսուս Եվ ողջունում ենք քեզ սրտի մտքի Որ ստես քո խաղաղությամբ Քո շնորհքով և քո ողորմությամբ կպահի քեզ ամեն չարի Ինչ մեծ և հրաշալի Աստված է Իմ սիրտը գովերգում է քեզ Տեր Օրհնյալի Աշխարհի Աստվածը Հավիտենից մինչև հավիտյան Փառք Տիրոջ, արի բարձր ծափարենք Տիրոջ, որտեղ նա արժան է, գիտես Աստվածաշունչն ասում է ծափ տվեք Աստծուն Դա մեր գոհության, դա մեր մեծարանքի, դա մեր շնորհակալության, դա մեր ողջույնի ծափերն են, որ բարձրանում են դեպի մեր Տերը։ Ալելույա։
Եվ մենք ասում ենք, ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը դինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացն այսօր մեզ տուր եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես եւ մենք կներենք մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քովն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ինչ մեծ և հրաշալի Աստված ես, իմ սիրտը քով է քեզ տեր, օրհնյալի մի Հայաստանի Աստվածը, հավիտենից մինչև հավիտենից մինչև հավիտյան։ ամեն Պարտիրոջը Տեր օրհնի ձեզ շնորհակալություն արդության կամուրջ երկչախում եկեք բարձր ծափահարենք նրանց հրաշալի կատարումների համար եւ այս հրաշալի երգերի համար որ մեզ օրհնեցին այս երգերով Պարտիրոջը ողջունում ենք բոլորիդ այսօր մեր երեկոյան համբարձման եւ հոգեգալուստի տոնական այս միջոցառմանը եւ ես ուզում եմ մի կարճ պատգամ փոխանցեմ քեզ այս իրադարձության հետ կապված, որ տեղի ունեցավ 2026 տարի առաջ։ 2026 տարի առաջ մի ընտանիքում շատ համեստ ընտանիքում Իսրայելի Բեթլեհեմ քաղաքում ծնվեց մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Նա ծնվեց համայն մարդկության փրկության համար, որ տա իր կյանքը։ Նա ծնվեց մի ընտանիքում, որտեղ իրան չէին սպասում, որտեղ շատ պատահական էր թե Հովսեփի, թե Մարիամի համար, կարող նստեք Մարիկ ջան, որ իրանց տան մեջ պիտի ծնվեր մի երեխա, եւ որ նրանք այդ երեխային պիտի մեծացնեին եւ տային համայն մարդկության փրկության համար։ Հովանեսը եւ Մարիամը ընդունեցին այդ ծնունդը, որ գերբնական էր, հրաշքով էր, որտեղ Մարիամն հղիացավ Սուրբ Հոգուց եւ Հովսեփի համար սա անակնկալ էր։ Ինքը կարծեց, թե իր կինը անառակ է, բայց երբ որ հրեշտակը երևաց երազում Հովսեփին եւ ասեց, որ այն պտուղը, որ Մարիամի մեջ է, դա Սուրբ Հոգուց է։ Սուրբ Հոգին, որին այսօր մենք հիշատակում ենք եւ այս օրը ասում ենք հոգեգալուստ, սա մեզ համար ոչ խորտ պիտի լինի, ոչ է տարօրինակ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի կյանքի առաջի օրվանից դեր ունեցավ եւ փառք Սուրբ Հոգուն, որովհետեւ եթե Սուրբ Հոգին չգար եւ չհայտներ Մարիամին, Հիսուսը չէր ծնվի։ Եվ Մարիամը աղոթքի ժամանակ ընդունեց այս պատգամը, որ պիտի հղիանա եւ պիտի մի մանուկ ծնի։ Բայց ով էր այդ մանուկը։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը 30 տարեկան դարձավ եւ ամբողջ Իսրայելը Հորդանում մկրտում էր Հովանես մկրտչի միջոցով, երբ որ Հովանեսը տեսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ գալիս է ինքն էլ մկրտվելու Հորդանում, հայտարարեց եւ ասեց. «Ահա Աստծո գառը, որ պիտի վերցնի համայն մարդկության մեղքը»։ Հովանեսը հայտարարեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն միսիայի մասին, որ նրա վրա էր դրված իր ծնված առաջի օրվանից։ Գիտես, Հիսուս Քրիստոսն եկավ աշխարհ արտահայտելու Հայր Աստծո մեծագույն սերը, որովհետև Հայրը սիրում էր գրված է մարդուն, որը մեղքի պատճառով հեռացել էր Աստծուց։ Մեղքի պատճառով մարդ եւ Աստված հարաբերությունը խզվել էր։
արարիչը եւ արարվածը իրար հետ կապ չունեն, որտեվ մեղքը մարդուն տարել էր ուրիշ իշխանության մեջ, որը կոչվում է սատանայի եւ խավարի իշխանություն, որ հեղինակն է մեր կյանքի բոլոր դժբախտությունների, մեր կյանքի բոլոր փակուղիների, մեր կյանքի անհաջողությունների, որը մենք բոլորս կրում ենք, մեր կյանքի բոլոր ժամանակներում, մեր կյանքի ընթացքում մենք բոլորս ունեցել ենք դժվարություններ եւ եթե մենք այսօր ժամանակ ունենանք ամեն մեկս պատմենք թե ինչեր ենք կրել այս կյանքում, ինչ դժվարություններ ենք հաղթահարել, երևի թե ժամանակը չէր հերիքի եւ բոլորի պատմությունն էլ բնականաբար կարող է շատերիս աչքերից արցունք բերել։ Բայց ուզում եմ ասեմ քեզ, որ դրա հեղինակը քո ստեղծողը չի, դրա հեղինակը սատանան ու խավարի անտեսանելի իշխանություններն են, որից դու քո կյանքի ընթացքում փորձել ես պաշտպանվես, փորձել ես նրան քո կյանքից հեռացնես, բայց ավաղ ապարդյուն չի ստացվել, որովհետև սատանայի եւ խավարի ուժերը միայն վախենում են մեկից, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, փառք նրա սուրբ անվանը։ Նրանից է խավարը սարսափում եւ նա հաղթեց խաչի վրա ողջ դժոխքին եւ մեզ տվեց մեղքերի թողություն։ Մեզ տվեց մի նոր իշխանություն Աստծո որդի լինելու։ Եվ ամեն նրա անունին հավատացողին Աստված իշխանություն տվավ Աստծո որդի լինելու։ Նրա անունին հավատացողին։ Իր սրտի մեջ, ոչ թե իր մտքի մեջ, ոչ թե ուղակի տանը մի պատկեր, մի նկար կախելով, այլ սրտանց Հիսուսին, Տեր ու Փրկիչ ընդունողին Աստված թողություն տվեց, ներեց եւ վերականգնվեց Աստծո եւ մարդու հարաբերությունը։ Դրա համար Աստված ուղարկեց իր որդուն։ Աստված որոշեց երկնքում ուղարկի իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որին մենք դավանում ենք արդեն 1700 տարուց ավել մեր առաջի հայ երկրի վրա առաքյալի Աստծո խոսքը բերած եւ մեզ լուսավորած մեկի միջոցով, Գրիգոր լուսավորչի միջոցով, որը 18 տարուց ավել խորվիրաբուն չարչարվեց, տառապեց, բայց չհանձնվեց, աղոթքով Հիսուս Քրիստոսի անունով խափանեց ու քանդեց սատանայի եւ խավարի իշխանությունը Հայաստանում։ Եվ մենք հայերս բազմացվածությունից, սուտ աստվածներից, հեթանոսությունից դարձանք միակ կենթանի Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ երբ որ Տրթատ թագավորը խոզի կերպարանք էր առել, նրան հայտնեցին, որ կա մեկը, որ կաղոթի քեզ համար եւ դու կբուժվես եւ նրա անունը Գրիգոր է։ Եվ երբ որ նա իմացավ, որ Գրիգորը կենթանի է, նա զարմացավ, թե ինչպես կարա մարդ սոված ծառավ 18 տարի խոր վիրապի մեջ կենթանի մնա, բայց քանի որ Գրիգոր լուսավորիչը Հիսուս Քրիստոսի անունով էր այնտեղ, Աստված պահեց, որպեսզի Հայաստանում լույս ծագեցնի։ Եվ մենք այսօր լույս ենք մեր շրջակա իսլամական պետությունների համար։ Մենք մի փարոս ենք այստեղ եւ մենք ուղակի սեփ ենք դժոխքի կոկորտին, որովհետեւ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի հրճակենք Հիսուս Քրիստոսի փառքն ու լույսը շրջակա 5 միլիարդ իսլամի մեջ։ Եվ գիտես այսօր այն օրն է, որ մենք այստեղ հավաքված ենք եւ դա պատահական չի, որտեղ Աստված կամեցել է, որ դու էլ միանաս այդ մեծ ընտանիքին, որ դու էլ ազատագրվես այն խավարի իշխանությունից եւ այսօր այդ ազատությունը քո կյանքիդ մեջ կգա, եթե քո սիրտդ բացես Հիսուսի առաջ։ Հիսուս Քրիստոս 30 տարի իր ծնողների միջոցով ուղղակիորեն հասարակ մարդկանց աչքի առաջին պատրաստվում էր, որ խաչը բարձր։ Նա ծնվեց հասարակ ընտանիքում, նա հատուկ մի ընտանիքում չծնվեց, նա մի հատուկ վայրում չապրեց, նա ծնվեց Գոմի Մսուրում։ Եվ այդ վայրը այն վայրն էր, որտեղ որ ուղղակիորեն խնամվում էին գառներ, որոնք զոհաբերության համար են, եւ Հիսուս այդ գառների մեջ ծնվեց, որովհետեւ նրա կյանքը պիտի տրվեր, նա պիտի մորթվեր, ինչպես մի գառ։ Հիսուս չեկավ երկրի վրա փառք վայելի, Հիսուս չեկավ երկրի վրա կարիերա անի, Հիսուս Քրիստոս եկավ ծառայի կերպարանք ընդունեց եւ նա հանձն առավ այդ գառան միսիան իր վրա,
որ պիտի գնար եւ խաչի վրա մեղավորների ձեռքով պիտի մորթվեր։ 30 տարի նրա ծնողները նրան պահեցին, մեծացրեցին եւ ահա 30 տարեկանում Սուրբ Հոգին իջավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եվ Հովհաննեսն ասեց. ինձ Աստծոց նշան էր տրված, որի վրա որ կիջնի աղավնին, նա է որ պիտի մկրտի Սուրբ Հոգով եւ կրակով։ Եվ այդ օրվանից, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ Հիսուս Քրիստոսի վրա, Հիսուսի միջոցով մեծագույն հրաշքներ են լինում։ Մեծագույն 30 տարի Տեր Հիսուսի միջոցով ոչ մի բան չէր լինում, ոչ մի հրաշք։ Նրանք գիտեին որպես Հովսեփի որդի, որպես մի ընտանիք, որը որ փայտից ինչ որ առարկաներ էր պատրաստում եւ Հիսուսն էլ այդտեղ էր ծնվել եւ մեծացել։ Բայց ահա ամբողջ Իսրայելի համար անակնկալ եղավ։ Հիսուսը հայտնվեց մի նոր կերպարի մեջ։ Եվ ողջ Իսրայել ժողովրդի համար եւ քահանայական ամբողջ դասի համար սա մեծ անակնկալ էր, որովհետեւ մարդիկ այլևս չէին գնում քահանաների, փարիսեցիների ու սադուկեցիների հետևից։ Մարդիկ գնում էին մեկի հետևից, որի անունն էր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ նա հասարակ շորեր էր կրում, ինչպես այդ ժամանակվա մարդիկ, իր ժամանակակից մարդիկ։ Նա հատուկ մի վայրում չապրեց, երբ որ նրան հարցնում էին որտեղ է քո բնակավայրը, ասում էր երկնքի թռչունները բույներ ունեն, դաշտի գազանները որ չէր, բայց որդի մարդու գլուխը դնելու տեղ չունի։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հատուկ ինչ որ թիկնապահներով չէր ման գալի։ Հիսուսը Բենթլի չքշեց, Հիսուսը զրահապատ մեքենա չքշեց։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամրոցների մեջ չէր ապրում։ Հիսուսը չէր պաշտպանվում մարդկանցից, այլ նա ամեն օր մարդկանց մեջ էր։ Գիտես ինչի համար? Որովհետև նա նրանցից մեկն էր։ Բայց տարբերվում էր նրանով, որ մեղք չուներ իր կյանքում։ Եվ Հիսուս Քրիստոս իր երկրավոր ժամանակավոր կյանքում ոչ մի մեղք չգործեց։ Բայց եկավ մեղավորի համար տալու իր կյանքը։ Ինքը իր մեղքերի համար չէր եկել, ինքը մեղք չուներ, ինքը խնդիր չուներ սատանային հաղթելու, ինքը հաղթեց մեզ համար։ Որովհետև ավետարանն ասում է, բոլորը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից ընկան, արդար չկա, մեկն է չկա, եւ դա ուղղակի մեր դատավճիռն է։ Եվ մեղքի պատճառով մենք բոլորս պիտի հայտնվենք դժոխքում, անմար կրակ, որտեղ տանջվում է մարդը, դժոխք։ Այս ժամանակավոր կյանքից հետո ուզես, թե չուզես, դու հայտնվելու ես երկու վայրերից մեկում։ Կամ հավիտենության մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ, կամ դժոխքում հավիտենական տանջանքների մեջ։ Ոչ մեկս երկրի վրա հավիտյան չենք ապրելու։ Մեր կյանքը ուզենք, թե չուզենք, մի օր վերջանալու է։ Ես շատ եմ խոսացել մարդկանց հետ, ովքեր որ ապրում են իրենց կյանքի վերջի օրերը։ Եվ նրանց ասել եմ, գիտես, այս կյանքից բոլորս ենք հեռանալու։ Մի նեղվի, որ դու մի քիչ շուտ ես գնում։ Բայց մի բան կա, որ այսօր քեզ համար կարա լինի օրհնություն։ Հիսուսին ընդունի, եւ այս ժամանակավոր կյանքից հետո հավիտենության մեջ նա քեզ կդիմավորի։ Մարդիկ չեն հավատում, որ իրանց մեջ կա հոգի, որը հավիտենական է եւ չի մեռնում։ Մեր մարմինը մեռնելու է։ Մենք բոլորս ապրել ենք մեր կյանքի ինչ որ ժամանակահատվածը եւ դա ակնթարթի պես անցել։ Ոմանք շատ մեծ է, կարող 60, 70, ես արդեն 52 եմ, բայց հիշում եմ, որ ես փոքր երեխա եմ եւ խաղում էի ցեխերի հետ եւ ակնթարթի պես իմ կյանքս անցավ։ Ես մտածում եմ 50 տարեկան մարդ, ինչ մեծ է, բայց ես այսօր 52 եմ, 4 երեխա ունեմ, թոռ ունեմ։ Եվ ամեն օր ակնթարթի պես կյանք անցնում է։ Եվ ոչ մեկս չգիտի, թե այս ժամանակավոր կյանքը երբ կավարտվի։ Մենք ամենիկս պայքարում ենք, որ այս կյանքի մեջ մի օր էլ ավել ապրենք, մի ժամ էլ ավել ապրենք, բայց տեսեք ինչ էժան, ինչ դժվար կյանք է դարձել։ Շատ մարդիկ ուղղակի իրանց երիտասարդ տարիքում հեռացան այս կյանքից։ Ոմանք պատերազմի պատճառով, ոմանք հիվանդությունների, վիրուսների, տարբեր աղետների եւ այլը, որովհետեւ ավետարանն է այդպես ասում։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն իր աշակերտներին ասեց, որ երբ որ ես երկրորդ անգամ գամ, այս նշանները կլինի, որովհետեւ Տերը երկրորդ անգամ պիտի գա երկնքով եւ ասեց նշաններ կլինի, մաղթարաժամեր, ջրեղեղներ, երկրաշարժներ, հիվանդություններ։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք պատերազմներ ու պատերազմների լուրեր, ամեն օր նոր բռնկվող պատերազմ, մեր քթի տակ համարյա թե քիչ էր մնացել, որ մի համաշխարհային մեծ պատերազմ սկսեր,
Բայց եկեղեցին աղոթեց, Աստծո ժողովուրդը խափանեց, որովհետև Աստծո ժողովրդին տրված է իշխանություն սատանայի խավարի ծրագրերը խափանելու, որովհետև քանի դեռ եկեղեցին երկրի վրա է եւ չի վերցվել Աստծո կողմից, եկեղեցին երկրի վրա արգելում է սատանայի եւ խավարի գործերը։ Եվ մենք մեր շրջապատում տեսնում ենք նոր բռնկվող աղետներ, եւ մենք լսում ենք, որ հնարավոր է նոր պատերազմներ, եւ այսօր խաղաղության համար մենք մեծ գին ենք վճարել, մեծ գին։ Մեր երիտասարդները 3000-ից ավել զոհվեցին, նահատակվեցին, գիտես ինչի համար, որ այսօր մենք խաղաղ երկնքի տակ ապրենք։ Եվ այդ խաղաղությունը ավելի քան քարը, քան չգիտեմ ինչը, որովհետև կյանքը ավելի է, քան անշունչ առարկան։ Եվ այսօր մենք ունենք այդ խաղաղությունը եւ փառք Տիրոջ այդ խաղաղության համար, որովհետեւ ավետարան ասում է Երանի նրանց, ով խաղաղություն են անում, որտեղ նրանք են Աստծո որդիներ։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր Աստծո հոգին այնքան է իր փառքը տարածել, որ մեր երկրի իշխանավորները աղոթքով եւ սաղմոսով են սկսում իրենց ելույթները քարոզ արշավների ժամանակ, եւ սա պատահական չի, բայց խավարի իշխանությունը սրանից սարսափած է, դժոխքը սարսափած է, որտեղ կաշառակեր մարդը, որովհետև առանց աշխատելու ձրիակեր մարդը չի կարողանում տանի արդարությունը, որ այսօր մեր երկիրը Տիրոջից գալիս է։ Եվ մենք այսօր հավատում ենք, օխի գործ են անում, մի վախեցեք, ոչ մի բան չկա, երկրաշարժ չկա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր երկիրը խաղաղություն կա, եւ ասա Աստծո ողորմությունն է, Տիրոջ շնորհքն է։ Սա մարդը չի, սա մենք ենք աղոթել, եւ Աստված մեր իշխանություններին իմաստություն ու շնորհք հատվե, որտեղ Աստվածաշունչն ասում է աղոթեք ձեր իշխանավորների համար, մի անիծեք, մի բողոքեք, մի տրտնջացեք, որ նրանք մեզ չխանգարեն երկրի վրա Աստվածապաշտ կյանք ապրելու համար։ Եվ մենք փառք ենք տալիս Աստծուն այսօրվա համար։ Մեզ համար շատ սուրբ է հիշատակը մեր բոլոր նահատակների, բոլոր այն նահատակների, որոնք որ հանուն Քրիստոսի նահատակվեցին եւ հանուն քրիստոնեության նահատակվեցին, որ մենք մեր հավատն ու կրոնը չփոխենք եւ իսլամին չդառնանք։ Եվ այսօր Աստծո ողորմությունը եւ լույսը ծագել է մեր երկրի վրա։ Գիտես ինչի համար, որովհետեւ Աստվածաշունչն ասում է, որ դուք երանելի ազգ կլինեք, եթե ազգով դառնաք Հիսուսին։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք ինչքան տարբեր ազգերից, ժողովուրդներից, լեզուներից մեր երկրում մարդիկ կան։ Նույնիսկ ոմանք եկել են այստեղ Հայաստանում իրանց հացը վաստակելու համար։ Հնդկաստանից, Պակիստանից, տարբեր երկրներից մենք տեսնում ենք փողոցներում ինչպես են մեքենաների տակով քշում այդ մոտոցիկլետները եւ առաքում։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր տարբեր եվրոպական երկրներից մեր երկիրը դառել է հետաքրքիր, մեր երկիրը դառնա ցանկալի։ Գիտես ինչի համար, որտեվ Տերը օրհնել է, բա դժոխքը սրա համար պիտի իր քթերը կախի։ Սատանայի եւ խավարի իշխանությունները սրանից պետքա նեղվեն։ Բնական է, բաթո նեղվեն, հալելույա, որովհետև Տիրոջ փառքն ու լույսը մեր երկիրը ծագել է, եւ մեր երկիրը ավելի ու ավելի օրհնված է լինելու, ավելի ու ավելի օրհնված է լինելու։ Մենք զորությունից զորություն, փառքից փառք ենք գնալու։ Ես սա դուք տեսնելու եք։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև մենք մեր սիրտը, մեր տան դռները բացում ենք Քրիստոսի առաջ, Քրիստոսի։ Եվ Աստված կարող է մարդուն օգտագործի։ Իշահ իր համար սիրելի եւ ցանկալի ժողովրդին եւ մեր երկիրը դառնա ցանկալի։ Մի ժամանակ եւ հիմա էլ մեր ազգը փախնում էր եվրոպական երկրներ, Ամերիկա, տարբեր տեղեր, որ մի փոքր հաց վաստակեր, բայց այսօր մեր երկրի մեջ նույն օրհնությունները կան։ Այսօր մեզ համար բժշկական ծառայությունները դառել են անվճար, շատերը ուղղակի իրենց կյանքի այդ ծերության մեջ չեն կարողանում գնային բուժհաստատություններ, բժշկական օգնություն ստանային, միլիոններ էին տալի, միլիոններ, բայց այսօր բժշկական հաստատությունները ծերերին ուղղակի անվճար միլիոնների բժշկական ծառայություն են մատուցում։ Բա կաշառակեր մարդը, դժոխքն ու դիվային աշխարհը սրա համար կուրախանա, չի ուրախանա, որովհետև Աստված օրհնել է մեր երկիրը։ Ես սա ցանկալի է մեզ համար, եւ սա ուրախ է։ Գիտես, բայց սրա հեղինակը մեր Տերն է։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ եթե դու այսօր քո Տիրոջ առաջ քո սիրտդ բացես, լույսը կծագի քո տան մեջ, քո ընտանիքի մեջ, ինչպես ծագեց մի ժամանակ իմ կյանքիս մեջ։ Ես 19 տարեկանում Ռոստով քաղաքում մեղքի կյանք էի ապրում, բայց մի օր իմ կյանքը կախվեց մազից։ Եվ
քանի որ ես ապրել եմ մի տան մեջ, որտեղ որ Աստծուն հավատացել են, իմ մայրս հավատացյալ էր, ինքը գնում էր եկեղեցի, ինքը հավատում էր Քրիստոսին, բայց ես շատ անգամ նույնիսկ հեգնում ու ծաղրում էի։ Բայց կյանքը ինձ մի օր ստիպեց, որ իմ ծնկներս ծալվի Տիրոջ առաջ։ Եվ ես իմ ծնկներս Ռուսաստանում 33 տարի առաջ ծալել եմ Տիրոջ առաջ եւ ասել եմ՝ ներիր ինձ եւ ողորմիր ինձ։ Եվ եթե ներես ու ողորմես ու կյանք տաս, ես իմ ամբողջ կյանքս նվիրելու եմ քեզ։ Եվ այդ պահին ես մի զորավոր սիրո ներկայություն զգացի։ Իր գիրկը ամբողջովին ինձ վերցրեց։ Եվ ես հիշում եմ մի բան, որ ես մի ժամ նրա ներկայության մեջ ուղղակի արտասվել եմ ու մի բան եմ ասել՝ ներիր ինձ։ Դա հատուկ մի վայր չէր, դա մի հատուկ ինչ-որ տեղ չէր, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված հատուկ վայրերում չի բնակվում։ Աստվածաշնչում նոր ուխտում Տերն ասում է, ինչպեսի տուն պիտի կառուցեք ինձ համար, որ ես այդտեղ տեղավորվեմ, որտեղ երկիրը իմ ոտներիս պատվանդամն է, երկինքն իմ նստելու տեղն է, ինչպեսի տեղ պիտի կառուցեք։ Այս վայրը հասարակ մի հատ դահլիճ է։ Բայց Աստծուն ստեղ պատերն ու պոլերն ու պատկերները չեն հետաքրում։ Աստծուն հետաքրում ես դու։ Ինքը իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին քեզ համար է ուղարկել։ Մի մտածի թե դու կարող ես Աստծուն զարմացնել ինչ-որ նկարներով կամ ինչ-որ զարդերով, փարթերով։ Ոչ։ Հիսուս Քրիստոս ծնվեց Գոմի Մսուրում, հասարակ մի ընտանիքում։ Նա քայլում էր փողոցներում, փոշոտ, կեղտոտ Իսրայելի փողոցներում։ Տեսել ես այսքան ժամանակ որևիցե մի Աստծուն հավատացող մարդ փողոցներով քայլի եւ աղոտ քանի, ձեռք մեկնի ինչ որ մեկին, բայց Տերն արեց։ Այսօր շատ Աստծո ծառաներ պաղկված են, հեռացած են, շատերը մեղքի մեջ են ապրում եւ երես չունեն ժողովրդի առաջ դուրս գալու։ Թիկնապահներ են պետք, պահապաններ են պետք, զրահամեքենաներ են պետք, բայց ումից են մարդիկ պաշտպանվում։ Չես հասկանում։ Աստծուն պաշտող ու հավատացող մարդը պիտի ազատ քայլի, շրջի։ Գիտես ինչի համար, որովհետև Աստված քեզ է տա։ Ես 33 տարի հավատում եմ Աստծուն, 100,000 մարդկանց եմ ավետարան խոսացել։ Հայաստանի, Երևանի տարբեր շրջաններում, տարբեր ծառայություններ եմ կազմակերպել։ Երբեք չեմ մտածել, որ ինչ-որ մեկն ինձ պետքա պաշտպանի։ Երբեք չեմ մտածել, որ փողոցում ընտանիքով պետքա քայլեմ եւ ինչ-որ մեկը պետքա հրազենով իմ թիկունքս պահի։ Դες ինչի համար, որովհետև Աստված իր հրեշտակներով միշտ ինձ պաշտպանել է։ Գիտես, քանի անգամ եմ մահից պրծել, բայց Տերը իր ողորմությամբ այսօր կամեցել է, որ այստեղ կանգնած եմ։ Դες ինչի համար, որտեվ 33 տարի առաջ սիրտս բացել եմ Հիսուսի առաջ ու այլևս չեմ փակել։ Գիտես, արտաքին աստվածպաշտությունը ինձ համար ավետարանի խոսքով այլևս երկրորդական բան է։ Կարող է շատերս մտածենք, բա շորերը, բաբաները, իսկ ասա Հիսուս Քրիստոսը որտեղ հատուկ շոր հագավ, ասա ինձ Հիսուսի աշակերտները որտեղ տենց սևավորվեցին, ես իմ ինչ արեցին, փիլոմ փարաջա, ես իմ ինչ։ Սևը դա երկնքի հետ կապ չունի։ Հիսուս հագնվեց հասարակ շորեր, բայց նրա մեջ կար կյանք։ Կյանքը նրա մեջ էր։ Գիտես, ես քեզ ասեմ, Հիսուսի առանձնահատկությունը շորերի մեջ չէր եւ Աստծո իսկական մարդու առանձնահատկությունը շորերի մեջ չի, դա իր ներսում է, որովհետեւ իրական Աստծո մարդու ներսում ապրում է հենց ինքը կենթանի Հիսուս Քրիստոսը։ Ես երբ որ 33 տարի առաջ իմ սիրտս տվեցի Հիսուսին, Տերը ինձ բերեց Հայաստան։ Գիտես այդ ժամանակ Հայաստանից ժողովուրդ ուր էր գնում, գալիս էր այնտեղ, որտեղ որ ես ապրում էի, Ռուսաստան։ Ամբողջ Հայաստանը ինքնաթիռներով տեղափոխվում էր Ռուսաստան։ Եվ ես մի հիմար էի, որ կանգնած է օդանավակայանում, որպեսզի գնամ Հայաստան։ Եվ ովքեր որ գալիս են Հայաստանից հարցնում են, ասում են, ո՞նց է Հայաստանում, ասում են, շատ վատ է, ասում են, ի՞նչն է վատ, ասում են, ոչ ջուր կա, ոչ գազ կա, ոչ լույս կա, ոչ ծառ կա, ոչ ուտելիք կա, ոչ մի բան չկա, Հայաստանը խավարի մեջ է, բայց իսկ Տերն ասեց կգնաս Հայաստան։ Գիտես ինչ եմ արել ես, 5 անգամ իմ ինքնաթիռի տոմսը տվել եմ եւ հետ եմ վերցրել։ Իմ ինքնաթիռի տոմսի վրա 5 հատ խաչ կար, 5 անգամ։ Եվ վերջում Տերն ասեց, լսի, գնա, նստի ինքնաթիռ եւ գնա Հայաստան։ Երբ ես գնացի, բոլոր դռները փակված էր, ռեգիստրացիան վերջացած էր։ Օդանավականի աշխատողն ասեց, սպասի, եթե օդանավի այդ աստիճանները չեն հավաքել, դու կարաս գնաս։ Եվ գնացի տեսան աստիճանները չէին հավաքել։ Գիտես ինչի համար, որովհետև ես
թագավորների թագավորի որդին պիտի գայ Հայաստան եւ բերեի բարի լուրը հայերի համար։ Իմ ազգի, իմ ժողովրդի համար։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր ոչինչ 5 հոգու համար, թե 10 հոգու համար, բայց Հիսուս Քրիստոսի կամքն եմ կատարում։ Երբ որ ես եկա օթանավի մեջ նստելու, իմ ոչ մի բանը չստուգեցին։ Ոչ մի բան չկշռեցին, ես շատ ապրանքներ ունեի։ Եվ ես ասեցի օթանավ եկա Երևան։ Երևան ես եկա եւ նորից անցա իմ աշխարհիկ մեղքի կյանքին, բայց Տերն ասեց ես քեզ բերել եմ, որ դու բարի լուրը տարածես։ Եվ ես գնացի եկեղեցի, գնացի Աստծո հասարակ ժողովրդի մեջ, որոնք սրտանց պաշտում են Հիսուսին։ Դա այս խոսքով ապրող մարդիկ են։ Այս խոսքով, որովհետև Աստծո համար կարևորը իր խոսքն է։ Ես վստահ եմ, որ դու քո երեխային շատ ես փորձել համոզել եւ ասել, որ քո խոսքը կարևոր է եւ քո խոսքը պետքա պահի։ Երբ որ դու ինձ լսես, ես էլ քո ուզածը կանեմ։ Մենք շատ ենք Աստծո խոսքին հակառակ կյանք ապրել։ Մենք մեր թիկունքը դարձնում ենք Աստծուն, մենք մեր ուզածներն Աստծուն ասում ենք եւ մեզ թվում է թե Աստված մեր համար ծառա է երկնքում, ոսկե ձկնիկ։ Ինչ ուզենք ասենք, մեր համար կատարի։ Ոչ, Աստված ասում է նախ եւ առաջ դու իմ խոսքս պիտի լսես։ Նախ դու ինձ պետքա խոնարհվես, նախ դու իմ առաջ պետքա լինես հեզությամբ, հետո ես քեզ կլսեմ։ Մենք ուզում ենք Աստծուն լսացնենք, մենք ամեն օր ուզում ենք Աստծուն լսացնենք, բայց Աստծուն լսելու համար մենք ծանրական չունենք, երկարացրեց այս տղան, շատ է ժամանակը, բայց ինչքան ենք դատարկ սերիալների առաջ նստել ու ժամանակ անցկացրել, բրազիլական, անիմաստ, որ մեր կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի բերել։ Հերոստացուցի առաջ, մենք հարևանն ենք, առավոտը 7-ից հերոստացը միացնում է, գիշերը 12-ին անջատում է։ Մարդիկ Աստծո խոսքը լսելու համար ծանրական չունեն, դժվար է։ Ես ինչի համար, որտեղ պայքար կա։ Սատանան չի ուզում, որ դու իր խոսքը լսես։ Սատանան չի ուզում, որ դու ճանաչես քո ստեղծողին, որտեղ քո ստեղծողին ներիր ինձ, բայց մոն վառելով եւ 1000 անգամ խաչակնքվելով չի գալիս։ Մոն վառի ինչքան ուզում ես, խաչակնքվիր ինչքան ուզում ես, բայց դա չի փրկելու քեզ։ Դու հավիտենությունը չես շարժանգելու։ Դու հավիտենական կյանք Հիսուսի մոտ չես գնալու։ Դու սիրտդ պետք է բացես Հիսուսի առաջ եւ նրա խոսքերը քեզ համար պիտի լինեն ցանկալի եւ ընդունելի։ Եվ սկսիր այսօրվանից գնատուն, սկսի կարդալ նոր կտակարանը։ Դա զարդ չի քո տան մեջ։ Սատանան չի վախենում քո փակ շալերով փաթաթած նոր կտակարաններից։ Բաց նոր կտակարանը այնքան կարդա մինչև կմաշվի Մատթեոս ավետարանը, Մարկոսը, Ղուկասը, Հովանեսը կարդա, որովհետև այստեղ միայն դու կտեսնես նրան, որ քեզ ստեղծել է, քո ստեղծողին ու արարչին, նա ուզում է քեզ հետ հանդիպի։ Մի մտածի թե Աստված եկել է վանական քահանաների համար, եկել է ճեվարարուսը, ոչ, ընդհակառակը Հիսուս ընդհանրապես նրանց մեջ չգնաց, Հիսուսը գնաց բորոտների մեջ, Հիսուսը գնաց մեղավոր Մարիամի տուն, Հիսուս գնաց ձկնորսների մեջ, Հիսուսը գնաց մաքսավորների մեջ եւ նրան ասում են մեղավորների բարեկամ։ Եվ աշակերտներն ասում են ինչա ձեր Տերը ասեց մեղավորների հետ ման գալիս շրջում։ Հիսուսի աշակերտները ովքեր էին, համասարանական դոկտոր պրոֆեսորներ էին։ Ձկնորսներ։ Երբ որ Հիսուսը համբարձվեց, նրանք կանգնեցին ատյանի առաջ, նրանք այնպես էին խոսում, որ փիլիսոփաները զարմացան նրանց խոսքից, ասում են, անգրագետներն ո՞նց են խոսում։ Բայց մեկը կար իմաստուն Գամաղիել անունով ասեց, լսեք, չլինի թե մենք Աստծո դեմ պայքարենք։ Թողեք այդ մարդկանց, թող շարունակեն իրենց գործը։ Եթե մի բան Աստծուց չի կքանդվի, բայց եթե մի բան Աստծուց է, երբեք դուք չեք կարա այդ ամենի դեմ պայքարեք։ 70 տարի կոմունիստները ինչ ասես արեցին մեր եկեղեցիների հետ։ Այրեցին, վառեցին, գոմեր սարքեցին, Աստծո ժողովուրդը բանտերը լցրեցին, խայտարակեցին, իրանք տապալվեցին, ոչնչացան, բայց մենք կանք։ Գիտես ինչի համար, որտեղ մեր Տերը կենթանի է։ Գիտես, այս խոսքը, միակ խոսքն է, միակ գիրքն է, որ այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ հեղինակություն ունի ու ավելանում է այդ հեղինակությունը։ Ոչ մի հեղինակ չկա, ոչ մի գրող չկա, որ մի գիրք գրած լինի, իր մահից հետո այդ գիրքն այդքան տարածվի, թարգմանվի, պահանջարկ ունենա։ Դուք ինձ ասեք այսօր մի հատ հեղինակ, որ ձեր երեխաները կարդում են, ինտերնետից, Instagram-ից, Facebook-ից,
Եվ նման սոց ցանցերից բացի նրանք ոչ միտեղ չեն մտնում։ Ամբողջ օրը հեռախոսը ձեռները Թումային կարդում։ Ես իմ ինչ են Թումանյան են կա, Թումանյան մարդիկն շարմանոցի տերը։ Հարցնում ես ով է գրել հայոց տարերը, ասում են Թումանյանը, չէ՞ որ Մեսրոպ Մաշտոց, Աստծո հոգով լցված, տեսիլքով տեսել է հայոց սուրբ տարերը, եւ մենք ամենահզոր ազգն ենք հենց մեր տարերով, որ Մեսրոպ Մաշտոց այդ տարերը վերցրեց, որ Աստվածաշունչը թարգմանվի, որպեսզի Աստծո լույսը մեր սրտերի մեջ ծագի։ Բայց ուզում եմ ես ասեմ քեզ, որ քո կյանքդ ոչ մի բանով չի փոխվի, եթե դու այս խոսքը չթողես քո տուն գա։ 1500 լեզուներով թարգմանված այս գիրքը, ամենաշատ վաճառվող, տպվող, տպագրվող ամբողջ աշխարհի մեջ Աստվածաշունչն է։ Դες ինչի համար, որովհետև միայն այստեղ կարող ես ճանաչես ստեղծողին, արարչին, իզնակա։ Դու պատահականություն չես, դու Դարվինի հիմար հեքիաթների հեղինակի ինչ որ հետևանք չես, դու Աստծո կողմից ստեղծված ես, Աստված է քեզ ստեղծել։ Եվ ինչի համար է այս գիրքը այսքան պահանջարկ։ Այսօր այդ պահանջարկ ունի։ Գիտես ինչի համար, որտեղ նրա հեղինակը կենթանի է։ Եվ նա վերահսկում է, որ այս խոսքերը կատարվեն մեր օրերում։ Այս գիրքը մարդիկ են գրել Աստծո հոգով ներշնչված, նրանք մեռել գնացել են, բայց հեղինակը կենթանի է։ Այս գրքի մեջ է գրված մեր կյանքի բոլոր օրերն ու ժամանակները, ինչ պիտի լինի գալիքում։ Նորությունները չեն ասելու, քաղաքականությունը չի ասելու, Աստված է որոշում մեր ապագան։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ սկսի կարդալ ավետարան, անգրագետ քրիստոնյան ամենավտանգավոր գոտում գտնվող անձնավորությունն է։ Անգրագիտությունը դա ամենասարսափելի բանն է։ Հազարավոր հայեր դարձան տարբեր աղանդների։ Գիտես ինչի համար։ Եհովայի վկա մորմը, որտեղ անգրագետ են, որտեղ չգիտեին ավետարանը։ Աստծո խոսքից մի համար մարդիկ չգիտեն։ Ցավոք սրտի կոմունիստները քրիստոնյանին հալածել են 30 տարի անկեղծ Աստծուն պաշտող, ավետարանի խոսքով պաշտող քրիստոնյաները աղոթել են այս երկրի համար։ Բանակ են ծառայել, խրամատներում իրենց եղբայրների եւ ընկերների հետ աղոթքով այս երկիրը պահել են եւ շատերը նահատակվել են, որտեղ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ես շատ եղբայրներ եմ ունեցել, որոնք աղոթքով խրամատներում իրենց զինվոր ընկերների համար Աստծո պաշտպանություն են խնդրել եւ Աստված ողորմություն արել։ Եվ հավատա, որ Տերը քո կյանքիդ մեջ մեծագույն հրաշքներ կանի։ Այո, անկեղծ Աստծո խոսքով ապրողներ, ոչ թե Աստվածպաշտության կերպարանքն ընդունած, բայց նրա զորությունը ուրացածներ։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ քրիստոնեությունը շորի մեջ չի, քրիստոնեությունը ձևերի մեջ չի, քրիստոնեությունը ծեսի մեջ չի։ Եվ մենք այսօր քարոզում ենք ուղղակի Քրիստոսի մասին, մենք պատմում ենք Քրիստոսի մասին, որտեղ առաջի դարում ոչ մեկ ինչ որ անուն չի ունեցել, եկեղեցական անուն։ Ես առաքելական եմ, ավետարանական եմ, ուղղափառ եմ, կաթոլիկ եմ։ Մենք բոլորս մի որդու Աստծո որդու արյամբ գնված ժողովուրդ ենք։ Երկնքում դու չես ասելու, ես կաթոլիկ եմ, ես ուղղափառ եմ, ես առաքելական եմ, լա, բայց քո սրտիդ մեջ Աստծո խոսքից մի համար չկա։ Աստված ասելու է, քո անունդ ում է պետք։ Լավ առաքելական ես, ընդունեցինք, որ առաքելական ես։ Իսկ ինչի ես առաքելական։ Ես շատերի հարցում, ես էլ եմ առաքելական, որովհետև առաքյալների հիման վրա է ստեղծվել եկեղեցին։ Առաքյալներ են Հայաստան բերել եկեղեցին։ Ես նաև ավետարանական եմ, գիտես ինչի, որովհետև ես ավետարանի խոսքին եմ հավատում։ Առանց ավետարանի խոսքի ես չեմ կարող ապրեմ։ Ինչը ծեսը ինձ պիտի փրկի, որ ծեսը, այն որ խափում ասում են, ինչ մեղք ուզում ես գործի, մերի $50 կտաս, կաղոթենք, զաչակ դասենք, չկա տես բան։ Սուտ է, մոլորություն է։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, բայց ես ճշմարտությունը պիտի ասեմ։ Չհավատաս, որ մեկը իր երկրավոր ժամանակավոր կյանքում Հիսուսին չընդունի, մեռնի մեղքերով, առանց զղջալու, Աստծուն հայելով։ Պետք է կանչես մեկին, $50 դնես ջեբը ու ասես մի հատ զաչա դասյա։ Էքյատ, հիմարություն, դες բան չկա։ Եթե տես լիներ Աստված իր որդուն կուղարկեր չարչարեր, խաչի ամենաստոր, ամենաանարգ մահով մեռավ Հիսուս Քրիստոսը։ Խաչը դա հռոմեական կայսրության ամենաանարգ մահապատիժն էր։ Եվ Հիսուս ու ինչ եք մտածում, Աստված չէր կարա երկնքից ասեր գնացեք $50 առեք, աղոթեք զաչա դասյա, չկա տես բան, չկա խավարան, կա մի կյանք։
որի ժամանակ եթե դու ընդունեցիր Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու կփրկվես եւ հավիտենական կյանք կժառանգես։ Եվ եթե միացար Աստծո ժողովրդին, որն է եկեղեցին, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես իրականություն եմ ասում։ Այս կյանքում ամեն բան կարաս փոխես, կարաս մազերի ձևը փոխես, գույնը փոխես, մեքենատ փոխես, տունդ փոխես։ Լավ չի, բայց կարաս ընտանիքդ է փոխես։ Ցավալի է, սարսափելի է, մեղքը, պղծությունը այնքան է մտել աշխարհի մեջ, մարդիկ սեր են փոխում, Աստծուն հակառակ են գնում։ Բայց եթե գնացիր դժոխք, այնտեղ ոչ մի բան չես փոխելու։ Այնտեղ չես կարող կոնդիցիոներ միացնես, այնտեղ սառը վաննա չկա, այնտեղ կրակա, 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 կրակա։ Այնտեղ տանջանքա, 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 տանջանքա։ Եվ դա վերջ։ Հավիտյան։ Աստված մեզ սրանով չի վախացնում, Աստված մեզ ուղղակի ասում է։ Հավիտենության մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ երջանկություն, անմահություն, ուրախություն, ցնծություն։ Ով որ Տիրոջը այս երկրավոր ժամանակավորում կյանքում կընդունի, կդառնա իր մեղքերից։ Շատերը ասում են, բայց քան մարդ կա, բոլորը դառնալու են, ավաղ բոլորին չի հաջողվում, որովհետև Սատանան խանգարում է մարդկանց։ Այ հիմա դու էլ որ այստեղ նստած ես, խավարը պայքարում է քո հոգու համար, որ քեզ հանկարծ չկորցնի իր ձեռքից։ Ոչինչ, երբ որ դու կգնաս այստեղից, այս ինչ որ ես խոսում եմ, դու հատ-հատ քո կյանքի մնացած օրերում տեսնելու ես ու զգալու ես, որ ինչ որ չափով այսօր Տերը լուսավորեց քո հոգու աչքերը, որովհետև նա միայն կարա անտեսաներին տեսանելի դառնցնի, եւ դու կտեսնես, որ իսկապես կան խավարի ուժեր, որոնք պայքարում են քո համար, որ դու չճանաչես Հիսուս Քրիստոսին։ Գնատուն եւ ուզի ցանկացի ավետարան կարդաս, տեսած ինչքան են խանգարելու քեզ։ Մեկ հեռախոսդ կզանգի, մեկ դուրը կծեցեն։ Մեկ կարողա հարևանը գլխի ջուր լցնի։ Գնա, վերցրա ու սկսի ավետարան կարդալ։ Քունդ կտանի։ Ես շատ եմ այդ պայքարներից, գիտես, տառապել, բայց վերջը կարդացել եմ ավետարանը։ Կարդացել եմ ավետարանը, որտեվ կա մեկը, երբ որ դու փորձում ես մոտիկանաս Հիսուսին, նա ակնհայտ, բացահայտ հայտնվում է ու սկսում է քեզ խանգարել։ Հնարավոր է դու քո կյանքիդ մեջ երբեք էլ դա զգացած չլինես։ Գիտես ինչի համար, որտեվ Հիսուսին չես մոտիկացել։ Ես վստահ եմ, որ դու մինչև ստեղ ես եկել, շատ դժվարություններով ես անցել, որովհետև ամեն մարդ ստեղ չի կարող գա։ Քեզ Տերն է բերել։ Այսօրվա հեղինակը քո կյանքում Տերն է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ սա դու իսկապես կհասկանաս եւ կտեսնես, երբ որ դու կմոտիկանաս իրան եւ կասես շնորհակալ եմ, բայց կասես ինչի այսքան ուշ։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ 19 տարեկան ապաշխարը դարձել։ Իմ ընկերներից շատերը չկան, ես շատերին եմ խոսացել Հիսուսի մասին, բայց նրանք մերժել են մեղքի մեջ։ Մեկը թմրամոլությունից, մեկը խմիչքից, մեկը տարբեր մեղքերից չկան այսօր, բայց այսօր ես կամ Տիրոջ առաջ կանգնած եմ եւ նրա անունն եմ խարոզում եւ դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ է։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ չեմ ուզում ձեզ սպաղեցնեմ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ամեն Կիրակի մենք այստեղ այս դահլիճում ունենք Աստծո խոսքի ծառայություն եւ ես քեզ հրավիրում եմ ամեն Կիրակի ժամը 2:30 կարող ես գաս այստեղ լսես Աստծո խոսքը, որովհետև Աստծո խոսքը դա շատ կարևոր է եւ ասեմ, որ ամեն 2 շաբթի 6:30 կարող ես գաս, ամեն 4 շաբթի 6:30 կարող ես գաս, ամբողջ տարի։ Եվ ես քեզ ասեմ, այդ դատարկ մտածելակերպը թող դավանափոխություն չես ծնում։ Դու Հիսուսին, եթե փոխես, հավատաս Մուհամեդին կամ Կրիշնային, Բուդդային, այդ ժամանակ է դավանափոխությունը։ Բայց դու գալիս ես այստեղ, որ Հիսուսի մասին լսես, եւ դա շատ կարեւոր է։ Հրավիրում ենք մեր մեջ կամ մեր հրավիրված հյուրերի մեջ հովիվ ավետարանիչ մեր եղբայրը ներկայացնի մի քանի րոպե խոսք։ We want to invite Pastor David and his wife. He's also evangelist. Մենք ուզում ենք հրավիրենք Աստծո մարդ Դավիթին եւ նրա կնոջը Աննային, նրանք ուզում են եկեք այս Նրանք Շվեդիայից են, ես արդեն մի քանի հարցեր տվեցի եւ միսիայով եկել են, առաքելությամբ եկել են Հայաստան։ I greet you all in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior.
Ես ողջունում եմ բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ We really just came here to share your service and listen to the music, but then we were invited up here. Մենք եկել ենք եւ լսեցինք հրաշալի փառաբանության երգեր։ We are leading a small congregation of Persian-speaking people who have immigrated to this country. Մենք մի եկեղեցի ենք գնում, որ բաղկացած է պարսիկներից, պարսկերեն է քարոզը գնում եւ դա մի փոքր եկեղեցի է, որտեղ որ մենք գնում ենք։ We have the privilege of telling people who come from another religion and another country, another culture, where they do not know that Jesus is the Son of God. We have the privilege to tell them that and to tell them that God is not a strict power, but a Father whom we can obey and who loves us very much. Մեզ բախտ է վիճակվել, որ ուրիշ մշակույթից, ուրիշ երկրներից մուսուլմանական եկած մարդկանց հասցնենք Աստծո խոսքը Քրիստոսի մասին։ Because you know, you are eternally loved by God Himself. Որովհետև դուք բոլորդ իմացեք, որ Տիրոջ հավիտենական սիրով եք լցված։ Now and then you do things that make you think that you are not worthy of His love. Sometimes you do things which makes you think that you are not worthy of His love. Մեկ-մեկ դուք անում եք բաներ, որ արժանի չեք այդ սիրուն, But He still loves you. բայց նա ձեզ սիրում է։ Sometimes you say things that hurt people. Շատ անգամ դուք մարդկանց վիրավորում եք։ Christians shouldn't do that. Քրիստոնյաները չպետք է այդպիսի բաներ անեն, But He still loves you. բայց նա ձեզ սիրում է։ Sometimes you let your thoughts wander and you think unclean thoughts, you think evil thoughts about others. Շատ անգամ ձեր մտքում չար մտքեր են գալի, And you might feel that you are not a good Christian having thoughts like that. քրիստոնյային վայել մտածելակերպով չեք մտածում, But He still loves you. բայց նա ձեզ սիրում է։ You are loved by Դուք God սիրված the եք Eternal. Հայր Աստծո կողմից Հիսուս Քրիստոսով։ He sent His Son, Jesus, to die for your sins. Because նա ուղարկեց իր որդուն ձեր համար մահանալու։ And as soon as you turn to Him, all those sins are wiped out. Երբ որ դառնաք դեպի Տիրոջը, ապաշխարեք, ձեր այդ բոլոր մեղքերը նա հենց այդ ժամանակ կների։ As soon as you turn to Him again, you are still His beloved child. Հենց որ դառնաք դեպի նրան, կդառնաք նրա ամենասիրած երեխան։ I would like to ask my dear wife to say a prayer for you all. Ես ուզում եմ իմ սիրելի կնոջը խնդրել, որպեսզի ձեր համար աղոթք անի։ Open your heart for the Holy Lord. Բացիր մեր սրտերը, Տեր, դեպի քեզ։ God, I thank you that you are here. Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու այսօր այստեղ ես, քո ներկայությունն այսօր այստեղ է։ I thank you that you want to live in our hearts. Եվ դու ուզում ես մեր սրտերում բնակվես։ You know our sorrows, you know our burdens, and you know our joy. Դու գիտես մեր դժվարությունները, մեր վիճակը։ With everything we are, we come in front of your throne. Եվ մենք գալիս ենք այսօր քո գահի առջև։ We bend our knees Մենք ծնկում ենք քո առջև, Տեր, and receive your love. եւ մենք ուզում ենք ստանանք քո այդ սերը։ I pray to you, Holy Father, to bless this congregation. Ես աղոթք եմ անում, Տեր, որպեսզի դու օրհնես այս ժողովուրդը։ I pray that you will see to every person every day. Եվ օրհնես բոլոր մարդկանց մեկ առ մեկ, ամեն օր։ I pray for the leaders to make them wise and humble and that they have your thoughts and your heart. Եվ ես աղոթք եմ անում ծառայողների համար, որ ավելի Wisdom and love. որ ավելի խելացի լինեք եւ ավելի ծառայեք Տիրոջը։ Thank you that we are one big family in the Christ. Շնորհակալ ենք այս մեծ ընտանիքի համար Քրիստոսում։ Amen. Ամեն։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք։ Pastor David.
Փառք Տիրոջ, եկեք կանգնենք ոտքի, սիրելի քուրեր եղբայրներ։ Հիսուսն ասաց, որտեղ որ 2-3 հոգի իմ անունով հավաքված լինեք, ես այնտեղ եմ։ Աստուն այստեղ ոչ մի բան չի հետաքրում, Աստուն հետաքրում ես դու։ Գիտես, եթե դու քո երեխային կորցրած լինեիր, քեզ հետաքրքիր չէր լինի քո երեխան որտեղ է, եթե դու իմանայիր որտեղ է, դու կգնայիր կգտնեիր։ Գիտես, երկրաշարժի ժամանակ այսպիսի մի պատմություն է եղել։ Մի ամբողջ դասարան մնացել է փլատակների տակ։ Բայց մի երեխայի ծնող իրան մի անգամ մի բան ասել. երբեք չվախենաս, դու որտեղ որ լինես, ես կգամ եւ կգտնեմ եւ կօգնեմ քեզ։ Այդ 40 հոգյանոց դասարանի այդ երեխան մի օր մխիթարելու ասելա, պապաս գալու է, չվախենակ, պապաս գալու է։ Եվ հանկարծ այդ փլատակների մեջ ման եկող այդ հոր ձայնը երեխան լսում է, ասում է, պապ այստեղ եմ։ Եվ ավելի ու ավելի այդ ծնողը քանդում է եւ լույսը ընկնում է այդ դասարանի մեջ փլատակների։ Եվ այդ երեխան ասում է, պապասա, բոլորին դուրս է թողում, բոլորին, ամբողջ դասարանը։ Եվ ասում է, դուք դուրս եկեք, պապաս ինձ մեկը հանելու է այստեղից։ Եվ վերջում ինքն է դուրս գալիս։ Եվ ամբողջ դասարանը կենթանի դուրս է գալի։ Գիտես, Աստված իր փառքը թողեց երկինքը։ Գիտես, այնտեղ շատ բան ուներ Հիսուսը։ Եվ եկավ երկիր ինձ ու քեզ հանելու մեղքի ու մահվան ճիրաններից։ Այսօր մի մերժի այս հրավերը, փակիր քո աչքերդ եւ Հիսուսին ընդունիր քո սրտիդ մեջ ու ասա. Հիսուս, մի ամաչի ասա, Հիսուս, այս անունը շատ մեծ անուն է, մի ամաչի այս անունից սարսափում է ողջ դժոխքը, ասա բարձր, Հիսուս, Հիսուս, ես ընդունում եմ քեզ իմ սրտիս մեջ, որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Ասա շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերի ու հանցանքների համար խաչի վրա քո կյանքը տվել ես։ Կրկնիր այս աղոթքը։ Եվ ասա ներիր ինձ, Տեր։ Երբ որ դու ասես ներիր ինձ, նա ներում է քեզ։ Գիտես, նա մարդ չի։ Եթե դու ծնող ես, դու գիտես ինչ է երեխային ներելը, երբ որ նա գալիս է ու մեղանչում է, զղջում է, դու ներում ես դրան։ Ասա ներիր ինձ, Հիսուս, իմ բոլոր մեղքերս։ Քո արյունով մաքրիր ինձ, քո արյունով սրբիր ինձ։ Ու ասա շնորհակալ եմ քեզանից այսօրվա համար, որ ինձ կանչեցիր, այցելեցիր, եւ քո ներկայությունով ես հիմա լցված եմ։ Ասա շնորհակալ եմ Հիսուս, որտեվ այսօր իմ կյանքիս մեջ քո լույսը ծագեց։ Փառք ես։ Ես այսօր քո զավակներից մեկի պես եմ։ Եվ դու Աստծո ընտանիքի մի անդամ ես։ Եվ ես քեզ ողջունում եմ եւ ուզում եմ ծափ տամ Աստծուն քեզ համար։ Ալելույա։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ նաեւ աղոթեմ հիվանդների համար։ Ինչպես Լիլիթն ասեց, 2 տարի առաջ իր ոտքի տակ հայտնաբերեցին սարսափելի քաղցկեղ, սարկոմա։ Եվ ասեցին, որ քո ոտքդ անպայման պիտի հեռացնես, նույնիսկ գերմանացի բժիշկներն ասում էին, անհնարին է քո ոտքդ պիտի հեռանա։ Բայց ես ասեցի, քո ոտքդ քեզ ծառայելու է քո կյանքի բոլորի մեջ։ Եվ որ մենք աղոթեցինք, այդ քաղցկեղը սկսեց նահանջել եւ փոքրանալ։ Մենք չենք մերժում ավանդական բժշկությունը, բայց մենք հավատում ենք նաեւ գերբնական զորությանը։ Երբ որ իմ տղա Սեմը ծնվեց, ասեցին, որ դու մի երեխա կունենաս, որը մի շարժասայլակի վրա կլինի, եւ նրա տեսողությունը ընդամենը 10% էր։ Եվ նա չուներ ռեակցիաներ, ինքը բոլոր երեխաների նման չէր արձագանքում այդ ռեակցիաներին։ Պարկած էր ուղակի, աչքերը լողում էին եւ մեզ համար շատ դժվար էր։ Երբ որ ես տարա պոլիկլինիկա, ասեցին, որ քո երեխայիդ պետքա տեղափոխենք հիվանդանոց բժիշկների խնամքի տակ, ասեցի, չէ։ Իմ երեխայի ստեղծողը երկնքում է եւ նա կբժշկի նրան։ Եվ ես բարձրացրեցի ու ասեցի, Տեր, դու ես մեր բժիշկը, դու ես մեր փրկիչը։ Բժիշկներն ասեցին, դու խելառ ես, դու ծնող կոչվելու իրավունք չունես։ Բայց երբ որ մենք գնացինք, հետո հետազոտությունների ենք գնում կնոջս այդ պոլիկլինիկա, բոլոր բժիշկները ամոթով ցույց են տալիս Սեմին ու ասում են, այս այն երեխան է, որ ասում են չի քայլելու, այս այն երեխան է, որ ասում են չի տեսնելու։
Եվ ես որոշեցի իրան տանեմ կույրերի դպրոց, բայց Տերն ասեց, սիրում եմ ես բոլոր երեխաներին, ես ես սիրեցի, բայց քո երեխան պետք է սովորի Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում։ Եվ մենք գնացինք, իրան ընդունեցին, դաշնամուր, թավջութակ, հետո հարվածային գործիքներ, հետո դառավ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Grand Prix եւ բազմաթիվ երգերի հեղինակ։ Ալեքս իմ ավակ որդիս է, ծառայել է բանակում 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ավարտել է դպրոցը, շատ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, կոմպոզիտոր է, տասնյակ երգերի հեղինակ է։ Գիտես, երբ որ մենք աղոթում ենք մեր եկեղեցիով 44 օր պատերազմը դադարելու համար, իմ տղաս էլ էր բոլորի նման բանակում, բայց ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, բոլոր Աստծուն հավատացողների երեխաները վերադարձան տուն, բայց նրանք էլ ովքեր որ նահատակվեցին, թող լույսով լուսավորվեն երկնային արքայության մեջ։ Ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ նրա մեջ կա փրկություն, նրա մեջ կյանք կա։ Իմ փոքր տղաս Դանիելը ուր է։ Դանիելը ինքն էլ երաժիշտ է։ Ես 4 երեխա ունեմ, մեկ ամուսնացած է, աղջիկը ստեղ չի, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, որ մեր ընտանիքը Աստծո մեջ օրինակ է այս երկրի ու այս պետության, այս ժողովրդի մեջ։ Մենք ոչ մի բանով ոչ մեկից հետ չենք մնացել։ Ուղղակի ես իմ տանս մեջ չեմ դաստիարակել հանցագործներ, մարդասպաններ եւ տարբեր մեղքի նվիրված մարդիկ։ Ես իմ երեխաներին սովորացրել եմ Քրիստոսի մասին, իսկ Քրիստոս իրանց շնորհք է տվել, որ ծառայեն ձեզ, սիրելի օրհնյալ Աստծո ժողովուրդ։ Եվ ես ում բարձրացնեմ իմ ձեռքերս, եւ ես ում փակես քո աչքերդ, եւ ես ում բեմ հրավիրեմ երկչախումբը, եւ մենք կաղոթենք ձեզ համար։ Մնացեք վերջի 5 րոպեն, վայելեք այս օրհնյալ Աստծո շնորհքը, որտեվ սա քո կյանքի ամենալավագույն օրերն է եւ քո կյանքի նոր սկիզբն է։ Ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ զորությունը իջնի այստեղ, ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ հոգին գա այստեղ եւ Տիրոջ հոգին ներկա է այստեղ բժշկելու քեզ։ Դիր քո ձեռքդ քո հիվանդ տեղիդ վրա, որտեղ կա հիվանդություն, նույնիսկ եթե դա անբուժելի է, Աստծո համար աննարին ոչինչ չկա։ Աստված ասում է հավատա, ոչ թե հասկացի, որ գնաս բժշկի քեզ պետք չի գնաս բժշկական համալսարան ավարտես, որ բժշկական օգնություն ընդունես։ Դու վստահում ես, կուրորեն շատ անգամ քեզ ինչ ասում են, խմում ես, քեզ ինչ ասում են, սրսկում ես, բայց գիտես, որ բժիշկը քո օգտի համար ասում։ Ես ում ուղղակի փակես քո աչքերդ եւ հավատաս նրան, որ նա կամենում է քեզ բժշկել։ Հալելույա։ Հալելույա։ Արկեստեր։ Շնորհակալ եմ քեզանից քո մեծ սիրով ու օրհնության համար։ Այս դահլիճում շատ հիվանդներ են բժշկվել, շատ կյանքեր են փոխվել, որտեղ Տեր այստեղ է։ Ձեռքը դիր քո հիվանդ տեղիդ վրա, եթե դա գլուխը տա, որովայնը տա, որևիցե մի տեղը տա, դիր։ Թակիր քո աչքերը Հիսուսի անունով, ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ զորությունը կա այստեղ, եւ նրա բժշկարար զորությունը գործի։ Փառքես, հրաշագործ Աստված, սորավոր Տեր։ Շնորհակալ եմ քեզանից Հայրս Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ քո մեծ ողորմության եւ սիրո համար։ Եվ ես աղոթում եմ, որ դու բժշկարար զորությամբ այստեղ քո փառքը ցույց տաս, որ ամեն հիվանդները բժշկվեն, կապվածներ ազատագրվեն, թուղթ ու գրերից, կախարդություններից, անեծքներից, շարունակական ամեն հիվանդություններից, եւ ամեն խավար ուժերը Տեր, անհանգստացող գիշերային ժամանակ, քնի մեջ, անքնության, խավարի ոգիները, նյարդային ամեն անխաղաղությունները, Հիսուսի բարձրացա քո ձեռքերը, բարձրացա քո ձեռքերն ու ասա, ես բժշկված եմ Հիսուսի վերքերով, ընդունի այս բժշկությունը, հավատա, որ նրա աննարին բժիշկը, հալելույա, փառքես Տեր, փառքես Տեր, Հիսուսի անունով, ես աղոթում եմ, որպեսզի ամեն աղեստամոքսային հիվանդությունները հենց հիմա բժշկվեն։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի լյարդի հիվանդությունը, արյան հիվանդությունը, հոդերի հիվանդությունը Հիսուսի անունով բժշկվեն։ Աղերի կուտակումները, ամեն ցավերը, ամեն հիվանդությունները, որ կապված են
նյարդային համակարգի հետ։ Ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ խաղաղությունը գա, անվստահությունը, երկմտությունը, կասկածամտությունը, թերահավատությունը։ Հիսուսի անունով ես աղոթում եմ հեռանա։ Քո խաղաղություն եմ խնդրում, որպեսզի այստեղից ամեն մեկը տանի, Տեր։ Հիսուսի անունով ես ասում յետի սանցիր սատանա, թող այստեղ ոչ մեկի վրա իշխանություն չունես։ Ես սաստում եմ քո տնից ամեն խավար ուժերը, եւ եթե քո տանդ մեջ անխաղաղություն կա, քո երեխաների, ամուսնուդ, կնոջ, ես խոսում եմ, որ Տիրոջ խաղաղությունը գնաս ու տեսնես քո տանդ մեջ։ Եվ Հիսուսի հետ ես աղոթում եմ, որ քո այս օրվա սկսված կյանքիդ ամենալավագույն ընթացքը շարունակես։ Եվ Տերը քեզ բերի եկեղեցի եւ դու ժառանգես հավիտենությունը։ Հալելույա։ Փառք քեզ Հիսուս։ Օ, փառք քեզ Տեր, հալելույա։ Շնորհակալ եմ քեզանից։ Ես աղոթում որ ամեն վախը հեռանա։ Այստեղ ինչ որ մեկը կա, որ կորուստ ունեցե, ծանր կորուստ ունեցե, եւ իր մեջ մխիթարություն չկա։ Ես չգիտեմ դու ում ես կորցրել, բայց ես աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգու մխիթարությունն ու խաղաղությունը գա քո մեջ եւ այլևս այդ կորուստը քեզ չվշտացնի եւ անհանգստություն չբերի Հիսուսի անունով։ Տերը քեզ սիրում է եւ Տերը այսօր քեզ կանչել է, որպեսզի քո սիրտդ մխիթարի եւ այդ մխիթարության հոգին Սուրբ Հոգին է, հալելույա, որ մխիթարեց մի ժամանակի ինձ, որ ես կորցրել եմ իմ հորս 12 տարեկանում եւ ես երբ որ նայում էի շատ երեխաների, որոնք ծնող ունեին, շատ նախանձում էի, բայց լուր հպարտությամբ գնում էի, որտեվ մի օր իմ կյանքում էլ ծագեց այդ լույսը, ես հանդիպեցի իմ հորս, երկնային հորս, եւ այդ օրվանից ես ինձ որբ չեմ զգում, որովհետեւ ես հայր ունեմ, որ սիրում է ինձ, ես հայր ունեմ, որ ներել է ինձ, ես հայր ունեմ, որ իմ ընկերն ամեն օր, հալելույա, ես խոսում եմ նրա հետ ամեն առավոտ, ես շփվում եմ նրա հետ ամեն իմ կյանքի վայրկյանների եւ րոպեների մեջ, հալելույա, սաննա քեզ, հո փառք քեզ Տեր, փառք քեզ Տեր, ինչ որ մեկը աջ ոտի վրա, չգիտեմ, ինչ որ մկանը, չգիտեմ ինչա ցավում է, ձերքը դիր քո աջ ոտիդ վրա, հենց հիմա ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ Սուրբ Հոգու զորությունը անցնի քո ոտքիդ վրայով, եւ Տերը բժշկի քո պարանոցդ, քո մեջքդ, քո ականջների մեջ եղած խշշոցը, Հիսուսի անունով եմ խոսում խաղաղվի, փառք քեզ Տեր, փառք քեզ Տեր, ամեն երազների մեջ եղած հարցակումները տիվային, Հիսուսի անունով խոսում հեռանան, ես աղոթում որ ամեն մեկիդ մեջ Տիրոջ Հոգու ծառավը գա իր խոսքի համար, եւ դուք նրա հետ սկսեք նոր կյանք, եւ նա ձեզ կբերի, գիտես ինձ մարդը չի բերել եկեղեցի, Աստծո ժողովուրդ, Հիսուսն է բերել, եւ քո հեղինակն էլ է Տերը, եւ նա քեզ կշարունակի վերահսկել, կող նստեք Տերը օրհնի ձեզ։ Մենք այսօր միասին հրաշալի օր անցկացրեցինք Տիրոջ հետ, Տերը օրհնի ձեզ։ Մենք Կիրակի օրը ժամը 2:30 ունենք այստեղ եկեղեցու մեծ ծառայությունը, եկեղեցին դա Աստծո ժողովուրդն է, եւ այդ ժողովրդից մեկը դու ես։ Տերը օրհնի, գնաք Աստծո խաղաղության մեջ եւ Աստծո սերը թող թագավորի ձեր սրտերի մեջ։ Բարի գիշեր։